जगदीशपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शान्तानितं तं साधिरं साद्वैतं सावधूतं पर्यशहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नन्दगरीतिसे नमः निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्रभं जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंद लीलामय विग्रहाय यमावदीपो छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते गौरवंशान्तिनामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकाल जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंद जय वैष्णव वृंद जय गौरवताय राधे गोविंद सीताराम हरे कृष्ण आम आज एठारे गोटे श्लोक पाठ करवा श्रीमद् भगवद गीता मूल ग्रंथर सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग 11 नंबर श्लोक समस्त पर पुनरावृत्ति कर भगवतं गृहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः भगवतं गृहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः भगवतं गृहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभ
ভরতস্যব। সাবধানে মা, ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଶୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ବଳମ୍ ବଳବତାମ୍ ବଳବାନ ମାନଙ୍କର च एवं अहम मु काम राग आसक्ति विवर्जित धर्म अविरुद्ध जहाँ धर्म नीतिर विरुद्धाचरण करे नाही भूतेषु समस्त जीवंकर ठारे काम कंदर्प যৌন জীবন ও অস্মি মু ভরতস্যব হে ভরত শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ধ্যান সাগর শ্রবণ করিবে, কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে নাই, শোইবে নাই, মোবাইল চলাইবে নাই, পরস্পর মধ্যে কথা হবে নাই, ধ্যান ସାଗର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରୁ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ। ये उपदेश ग्रहण न करने पर्यंत हमारा दुर्दशा दूर हम नहीं। हाँ हरिबल ए माताजी माने पक्षर सब कौन कर उठी बस कौन है हरिबल ए बसवा ना पुणी ये मान सामने कमती आसवे अरे बस से बस ना रे प्रथम आरम्भ करने उत्पात कौन हाँ केत कथा दिन राति 24 घंटा कहते संसार कथा भगवान कथा आसला मान संगे संगे उत्पात आरम्भ शुण कथा पार्टी करबे ना शुण रक्षा करंतु मोबाइल पर बंद करंतु। अनुवाद मो पर पुनरावृत्ति करबे। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन मु बलवानर काम राग विवर्जित बल एवं मु धर्म नीतिर वृद्धाचरण न करुथिबा যৌন জীবন বা কন্দর্প अटे। এটার ভগবান কেতে বড়িয়া গোটে কথা কହୁଛନ୍ତି। এই যৌন জীবন ये भी घृण्य नुहे। कथा बुझिपारछन्ति? हाँ যৌন জীবনে ঘৃণ্য নুহে, পাপ কর্ম নুহে, যদি ধর্ম নীতি অনুসারে হব। ধর্ম অবিরুদ্ধ কাজ আছে মানে ধর্ম বিরুদ্ধাচরণ न करी भगवान যেমিতি निर्देश ଦେଇଛନ୍ତି সেই অনুসারে যদি যৌন জীবন করিবে তাহলে ସେଥିରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କାମ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି କେହି ସେହିପରି କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳି ଯୌନ ଜୀବନ ଲିପ୍ତ ହେବେ ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ପାପ ହେବ, ସେଇ ପାପ ଯୋଗୁଁ ନରକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଏକ କେତେ ପବିତ୍ର ସଂସ୍କାର। ଅନାଦି କାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଜୀବ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ୟର ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୌତିକ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି और ये भौतिक देह ग्रहण करी 4 प्रकार दुख दुर्दशा भोग कर। 4 प्रकार दुख दुर्दशा कौन? मातृगर्भरे आसवा ये एक जंत्रणादायक। हाँ हरे कृष्ण। हाँ तापरे विविध प्रकार रोग द्वारा आक्रांत हवा ये एक दुखदायक ना आनंददायक? दुखदायक। हाँ वार्धक्य दशा प्राप्त हवा। हाँ ये वार्धक्य दशा आसगला वार्धक्य दशा तो ना कौन हाँ ये मन को बोली चली बोली पारे कि ना से ताकत ना चलेगा वार्धक्य काल आवले तो सब सुख भाग। हाँ वार्धक्य काल जो आसीज যৌবনের পিলাবস্থা যে সুখ সে সুখ আও ভোগ করি পারিব না।
পারবে কি? তার এই এক দুঃখদায়ক, হ্যাঁ, বার্ধক্য অবস্থা। পুনি মৃত্যু যন্ত্রণা, অদ্ভুত যন্ত্রণা, যে মরছেন সেই কেবল জানছেন, হ্যাঁ, অন্যମାନେ জানিবে কেন? হ্যাঁ, জানবে কি মৃত্যু যন্ত্রণা কি করে? হ্যাঁ, যে মরিগেল তো সে কইবে কেমতি? হ্যাঁ, সেই কেবল দুঃখই ভোগ করেছে, মৃত্যু যন্ত্রণা কেমিতি। হ্যাঁ, চারি প্রকার দুঃখ দুর্দশা আমি ভোগ করেছি অনাদি কালর। মোবাইল চালাইবে না, মোবাইল অনাদি কালর এই করে 84 লক্ষ প্রকার জীবজন্তু আমি ভ্রমণ করেছি। আর এই জগতের স্বভাব হচ্ছে গোটে জীব ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବର ଆହାର। ହଁ, ଯେମିତି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପୋକ ଆସି ବସିଲା, ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଟିପୁଟି ସେ ଦେଖିଲା, ଆଜି କ'ଣ କରିବ? ଖାଇଦେବ। ତ ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବର ଆହାର, ଜୀବ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନ। ଏଇପରି এই ଜଗତକୁ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଧରି ଖାଇବ, ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ ଆସି ବିଲେଇ ଆସି ଝିଟିପିଟିକୁ ଧରି ଖାଇବ, ନା କ'ଣ? ହଁ, ବିଲେଇ ଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବାଘ ଆସି ତାକୁ ଧରି ଖାଇବ। ହଁ, এইপরি সমগ্র জগতের এইপরি চালিছে, খাদ্য খাদ্য বেশি, গোটে জীব আর গোটে জীবর আহার। আমি সেই সব দেহ ধারণ କରିଥିଲି। এই এଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି ଜଳର 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଳଚର ଦେହ ଧରିଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ବଡ଼ ମାଛ ଆସି ଧରି ଖାଇବ, ତାହାକୁ ଧରି ଖାଇବ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ମାଛ ଆସି ତାକୁ ଧରି ଖାଇବ, ତାହାକୁ ଧରି ଖାଇବ, ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ତାକୁ ଧରି ଖାଇବ, ତାହାକୁ ଧରି ଖାଇବ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ତିମିଙ୍ଗିଳ ମାଛ ଆସି ତାକୁ ଧରି ଖାଇବ, ତିମି ମାଛ। ହଁ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ତିମିଙ୍ଗିଳ ମାଛ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ଖାଇବ। সর্বত্র কোন ভিতত্রস্ত অবস্থা, সমগ্র এই ভৌতিক জগত মানে পদ পদং বিপদ, প্রতি পদে পদে বিপদ। মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হেলে কোন আছে? এ বি বিপদ। বাইক ধরে যাওয়াছেন, গোটে ট্রাক সহিত অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, কোন অবস্থা হয়ে গেল? শেষ। হ্যাঁ, তো প্রতি পদে পদে বিপদ, মানে এটা মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই মাথায় মাসে শুয়ে যাচ্ছে তো না, হ্যাঁ, কথায় শুয়েছে খুব বুঝি, মানে সেই মানুষ। হ্যাঁ, এঠারে প্রতি পদ পদে বিপদ। তেণু এই বিপদপূর্ণ স্থাନରେ আমি আসি পড়েছি, আসি আমি সুখ ভোগ করিয়া ପାଇଁ আসিଥିଲି। আসি এটার କ'ଣ କରିଛେ? ଆମେ ভোগ କରିଛେ। କ'ଣ ভোগ କରିଛେ? দুঃখ ହିଁ ভোগ କରିଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ? দুঃখালয় শাশ্বত। এই দুঃখের ঘর, দুঃখের আলয় হিসেবে সে নির্মাণ করেছেন। যেঠাକୁ আসিবে তাকে দুঃখ ভোগী କରିବାକୁ ହେବ। এଠାରେ କେହି ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାରିବ କି? ନାହିଁ। আর ଆମର ଆୟୁଷ କେତେ? ଆମର ଆୟୁଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମେ କଳିଯୁଗର ଲୋକ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଆଛି। କେତେ ଜଣ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ମାନେ 4-5 ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଯେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ? ହଁ, এইপরি অকাল মৃত্যু সব বিবিধ প্রকার পাপ মৃত্যু হওয়া যোଗୁଁ সমস্ত অকাল মৃত্যু। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଆୟୁଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାୟଣ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ସବୁ। କାହାର ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ କୁଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ, ଆମର ତ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ନର ନାରୀମାନେ ଅବୈଧ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, বিশেষ করে সমস্ত হাতের স্মার্টফোন আসিଯାଇଛି। এই স্মার্টফোন যোଗୁଁ ସମସ୍ତ ଅବୈଧ କାମରେ লিপ্ত ହୋଇଯାଇଛି। এইପରି ଆଜିକାଲି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେ ସନ୍ତାନ ଆସୁଛି ତାକୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ହଁ କି ନା? ହଁ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ହଁ, ଅବୈଧ କାମ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ଏସବୁ ଘୋର ପାପ କର୍ମ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବିରୁଦ୍ଧ କାମ। ଯାହା ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାମ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଧର୍ମ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ତାହା ହେଉଛି ଜଘନ୍ୟ ପାପ କାମ।
সমগ্র জগতের জঘন্য পাপকর্ম লিপ্ত হয়েছিল। হ্যাঁ, ভ্রূণ হত্যা দৈবাত କେହି ଯଦି ବଞ୍ଚି ଗଲା କୌଣସି ସନ୍ତାନ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଯେତେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା, ମା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ରୂପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତନ ଦୁଗ୍ଧ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ। ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ବୋଟଲ ଧରାଇବ। ହଁ, କ୍ଷୀରର ବୋଟଲ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ହଁ, ଘୁଷୁରୀ କ୍ଷୀର, ସେଥିରେ କ'ଣ ଇଏ ଜର୍ସି ଗାଈର କ୍ଷୀର, ये सब मिक्सचार ही बोतल दिया ना କ୍ଷୀର ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଶୋଇ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ସେଇ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଚାହିଁକିରି ରହିବେ, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାହିଁକିରି ରହିବେ, ଶୁଣିବେ। ହଁ ଆଇ ଯାବେ କେହି କାମ ସରିଲେ କୋଲିର କାମ। ହଁ ହଁ, ବସନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମାୟାରେ ଇଏ ଖିଚୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ସେ ବସିବେ କେମିତି? ମନ ଅସ୍ଥିର। ହଁ, ଏଥିରେ ମନ ବସିବ ନାହିଁ, ଏତେ ସହଜ ବାଟ ନୁହେଁ। ତ ଏଠାରେ ଏହିପରି ପିଲାକୁ ମା ତାର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଥିଲାଗି ସେ ବୋଟଲ ଧରିଛନ୍ତି। ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଟଲ ଧରି ସେ ବୋଟଲ ଚୁମୁକ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲା ମା, ବୋଟଲ ଧରିବା ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ ସେ ବୋଟଲ ହିଁ ଧରିଥିବ। କେଉଁ ବୋଟଲ? ମଦର ବୋଟଲ। ତ ବୁଝିଲ ନା? ଆଉ ମଦର ବୋଟଲ ମଦ ପିଇକିରି ସେ ମାତାକୁ ସେ ବାଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋର ପୁଅ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ମା ତାର ଏକ ସ୍ନେହ ଦେଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଦେଇ ଯଦି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ପିଲା କେବେ ହେଲେ ଏଇପରି କରିନଥାନ୍ତା। ହଁ, ରୂପ ଯୌବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ସେଥିଲାଗି ସ୍ତନରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇନଥିଲା, ସ୍ନେହ ଦେଇ ପାଳନ କରିନଥିଲା। ତା ପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ହଁ ହଁ, ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପିତାମାତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆସୁଛି ଜଗତକୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଏକା ଖାଦ୍ୟ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି, ମା ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ କି ନା? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ତନରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଦେଲେ କି ନାହିଁ, ମାତୃ ସ୍ତନରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ। ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବ, ସେ ସେତେବେଳେ ମାତୃ ସ୍ତନ ଦୁଗ୍ଧ, ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ସହିତ ଏହିପରି ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ, ଦାନ୍ତ ଫାତ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଭଗବାନ ସେଥିଲାଗି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ମୂଳ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ, ଏଇସବୁ ଶସ୍ୟ ଆଦି। ହଁ, ଏଇସବୁ ଖାଇକି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ। ଏଇସବୁ ଖାଇକି ଜୀବନ ଧାରଣ କରି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଏଥିଲାଗି ଦୁର୍ଲଭ। ହଁ, ଜଳରେ 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଳଚର ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ଥାବର ଦେହ, ବୃକ୍ଷ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏସବୁ ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେହକୁ ନା କୃମି କୀଟ, ଏସବୁ ସରୀସୃପ 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏସବୁ ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପକ୍ଷୀ ଦେହ ପାଇବ। କେତେ ଲୋକ? 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଦେହ ଏସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ପଶୁ ଦେହରେ ଆସିବ 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଦେହ। 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ, ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ, ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା। ହଁ, ଏ ଦିବ୍ୟ ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦର ସାର ଉପଦେଶ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇସବୁ ଯାହା ସେ ଆହାର କରିବ, ସେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ, ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ପାଇବ।
কি প্রকার খাদ্য বস্তু সে ভগবানকে অর্পণ করিব ভগবান কহিদেলে পত্রম পুষ্টম ফলম যোগে ভক্ত প্রয়োজ্য ভক্তি ସାଗର ଫଳମୂଳ ଶାଗ ସବଜି ଭାତ ଡାଲି ଏଇସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କଥା କୁହାଗଲା କି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ ଯେଉଁ ଜଗତରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଅଛି କି ଏଇ ଶୁଣ ସବୁ କଥା ପଠେଇ କରିବି ଏ ଭଗବତ ଧାମରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଭଗବତ ଧାମରେ କାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଭଗବତ ଧାମରେ କେହି ବୃଦ୍ଧ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଭଗବତ ଧାମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ନିତ୍ୟ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ନିତ୍ୟ କିଶୋର ମାନେ ଏହିପରି ବୟସ ଏହିପରି ବୟସ କେବଳ ଆନନ୍ଦ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଭୌତିକ ଜଗତ ଜନ୍ମ ନେଲା ମାନେ ସେ ମରିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତଶ୍ଚ ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ମରିବ ଆଉ ଯେ ମରିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳ ଶରୀର ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ଅନାଦି କାଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଦେଲେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ବିଭାଗରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଲେବର କ୍ଲାସ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ରହିବ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଚାରି ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମୁଖରୁ ଜାତ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ କିଛି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ମାନେ ତାହା ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବତ ନିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଏହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଯାଉଛି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାହୁ ଆମର ଶରୀର ଯଦି ଏସବୁ ନଥିବ ମୁଖ ଯଦି ନଥିବ ହାତ ଯଦି ନଥିବ ପେଟ ଯଦି ନଥିବ ପାଦ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ କିଏ ଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏହିପରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ମାନେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମବାସୀ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କରାଗଲା କେମିତି ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଦେଲେ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟମ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହୁ ବୈଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦର ଶୂଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୋଶାଲ ଡିଭିଜନ ସାମାଜିକ ବିଭାଗ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିଭିଜନ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଚାରି ଆଶ୍ରମ କଥା କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ହରିବଲ ଏସବୁ ଶୋଇଯାଉଛି
ସଜାଗ ରହନ୍ତି ସେ ମତେ ସବୁ ସୁଯୋଗ ତ ଚାରି ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଗବାନ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସଂଯମ ଜୀବନଯାପନ ସଂଯମ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ନିଷ୍ଠା ନବଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ କେହି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅସଂଯତ ଜୀବନଯାପନ କରି କେହି କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଯତ ଜୀବନଯାପନ ଏ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମବାସୀ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଯମ ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଅଧ୍ୟୟନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ଭଗବାନ ଜଘନ ଦେଶ ମାନେ ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତ ଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ এই যে বিবাহ কার্য হচ্ছে কেউথি লাগে প্রজা সৃষ্টি জীব অনাদি কালরু ভগবত বিমুখ হওয়া যোগে ভৌতিক জগতের আসি পড়ি 84 লক্ষ প্রকার জীবজনের ভ্রমণ করছে আর কেবল দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে কিন্তু এଥିରୁ মুক্ত হওয়া পাই যেତେବେଳେ সে ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ପିତାମାତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆସିବ ଆଉ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବ ତେବେ ସେଇ ଭକ୍ତି କରି ସେ ଜନ୍ମତି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ତେଣୁ ଋଷଭ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାତା ନୁହନ୍ତି ସେ ପିତା ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପିତା ନୁହନ୍ତି ମାତା ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ଋଷଭ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ନ ସା ଜନନୀ ନ ସା नो मोचयत जो संप्रत मृत्यु समस्ते आम जन्मृत्यु चक्र पड़ जाए जन्मृत्यु चक्र पड़ जा जो आम दुख दुर्दशा भोग करे जन्मृत्यु चक्र उद्धार होगा कौन करवा से पिता सन्तान सन्तति मान भगवत भक्ति शिक्षा देगा अन्य कौन उपाय जन्मृत्यु चक्र के उद्धार हो पार ना जन्मृत्यु चक्र उद्धार होगा केवल भगवान कृष्ण चरणाश्रय कर कृष्ण को भजन कर कृष्ण गोटे ना हो मुकुंद मुक्तिदाता जन्म मृत्यु चक्र आमको मुक्ति दे पार कौन सी देवदेवी आमको जन्म मृत्यु चक्र मुक्ति दे पार ना भौतिक जड़ देहर बंधन मुक्ति दे पार ना केवल कृष्ण एकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत से ब्रह्मा होंगे शिवजी होंगे दुर्गा होंगे चंडी होंगे बुढ़ी घरानी जे होंगे कहीं ये समस्त ही कृष्णकर दास हाँ कथा बुझिपारे एकेला ईश्वर कृष्ण आम जे पर्यंत श्रीकृष्ण चरणाश्रय न करे उपयुक्त गुरु निर्देश अनुसार कृष्ण भजन न करे से पर्यंत आम दुर्दशा मुक्त हो पार दुर्दशा मान जन्मृत्यु चक्र हाँ इतलागी दुर्दशा ये जन्मृत्यु चक्र उद्धार हबार गोटे मात्र सुजोग जो आम मनुष्य देह प्राप्त हो पितांकर कर्तव्य हूँ थ्रू जो सन्तान आसूची से सन्तान की भगवत भक्ति शिक्षा मातांकर कर्तव्य हूँ सन्तान सन्तति से भगवत भक्ति शिक्षा देवे यहीपरि आम देखा ये सब वैदिक साहित्य भागवत आदि पुराण आदि ये सब भागवत पुराण आदि सब देखा जापरि सब महिषी माता मान जो मैंने सन्तान सन्तति मान भगवत भक्ति शिक्षा देवा जो से माने भगवत भक्ति कर जीवन परम सिद्धि प्राप्त हो भगवान के पाक फेरी जाए माता कुंती देवी भागवत प्रथम शिक्षा हूँ कुंती देवी भगवान कृष्ण को जानी थी साक्षात परमेश्वर भगवान हाँ परम ब्रह्म तेनी कुंती देवी निज 5 पुत्र मान को समस्त यही शिक्षा देते जो लगी माता शिक्षा प्रभाव में 5 पांडव मान भगवान महान भक्त ठीक सुनीति ध्रुव महाराज का माता
ଠିକ ସେହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତିମତୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର 5 ବର୍ଷର ପିଲା ତାକୁ ଏଇ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶିଖ। ତୁମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆଶା କରୁଛ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଉଚ୍ଚ ପୋଜିସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ବିମାତା ଶୁଣୁଛି ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ତା ଠିକ କଥା। যে পর্যন্ত নারায়ণকে ভজন ন করছ সে পর্যন্ত কিছু সম্ভব নহে। হ্যাঁ, ভগবান হচ্ছে সর্বশক্তিমান। তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করে পারবে, সম্ভবকে অসম্ভব করে পারবে, তেমনি সে ভগবান। হ্যাঁ, তেমনি তুমি যে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া ପାଇଁ চাହୁଛ তাহলে তোমার বিমাতাঙ্কর উপদেশ অনুসারে অর্থাৎ নির্দেশ অনুসারে তোমাকে নারায়ণকে ভজন করে, ভগবান বিষ্ণুকে ভজন করে। কথা বুঝতে পারলে? আগে পড়েছে, আগে পড়েছে। এখানে এই কথা কহা যাচ্ছে। তাহলে এটারে দেখন্তু শোনো আগে ଟିକେ এইখানে হ্যাঁ ঠিক আছে, বসে চুপচাপ। হ্যাঁ সব ঠিক আছে। এটি 4 আশ্রম দেখন্তু। হ্যাঁ, 4 আশ্রম এ ভগবানকে দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে মনুষ্য সমাজে। কেউଥିଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ହଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ 4 ବର୍ଣ୍ଣ 4 ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି? ହୃଦୟ ସଂଯମ ଜୀବନଯାପନ, ହଁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ। যেটা ভগবান ସେଥିଲାଗି অবিরুদ্ধ কাম, ধর্ম অবিরুদ্ধ কাম, সে সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণ। আর ধর্ম বিরুদ্ধাচরণ যে কাম ইন্দ্র তৃপ্তি পায় এই সব জঘন্য পাপ করে। কথা বুঝতে পারলো? ভগবান নিজ মুখে এই কথা করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী ভগবানଙ୍କର হৃদয় সংযত জীবনযাপন, সংযত জীবনযাপন না କରିବା পর্যন্ত କେହି କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। গৃহস্থ জীবন, তারপরে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ, গৃহস্থ ভগবানଙ୍କର জগন দেশ, জগন মানে জননেন্দ্র, প্রজা সৃষ্টি করে। কথা বুঝতে পারলে? কিন্তু 4 আশ্রম ମଧ୍ୟରୁ ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ সন্ন্যাসী শ্রীসঙ্গের কୌଣସି প্রশ্ন ହିଁ ନାହିଁ। কথা বুঝতে পারলে? ଏ ମାନେ ଏହିପରି ସଂଯତ ଜୀବନଯାପନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ଜୀବନ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥ କେମିତି ହେବ? ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି ସଂଯତ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ। ଏଥିଲାଗି ତ ଧର୍ମ ଅବିରୁଦ୍ଧ କାମ ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ। সেই যে যৌন সঙ্গ তা হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবান, এ কৌশি পাপ কর্ম নেই। হ্যাঁ, কিন্তু ভগবান এটা ধর্ম অবিরুদ্ধ ভূতেষু কাম অস্মি ভরতস্য, সে কাম মনুষ্যায় প্রজা সৃষ্টি ପାଇଁ। ଏଥିଲାଗି ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ 2 ଆତ୍ମା ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ ପିଲା ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ। ମାନେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ହଁ, ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ কৃষ্ণ। জীবনে কৃষ্ণ ভক্তি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত ভক্তি। এই শিক্ষা সে প্রাপ্ত, তাই সে ভগবানকে ভক্ত হবে। কথা বুঝতে পারলে? গুরুଙ୍କ অধীନରେ এই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে সে ভগবানকে ভক্ত হবে। ଆଉ যে ଝିଅମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏସବୁ ଗୁରୁକୁଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ପିତୃଗୃହ ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସେ ରହିବ। ଏମାନେ କୌଣସି ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି। ଏ ମନୁ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମବେତ୍ତା ମନୁ ମହାଦେବ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବେ, ବିବାହ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ପିତୃଗୃହରେ এইপরি সে শিক্ষা প্রাপ্ত হবে। মানে প্রত্যেক কুলের কুলগুরু অଛନ୍ତି, কুলগুরুଙ୍କ ଠାରୁ ସେ এইপରି শিক্ষা ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ হবে। গীতা ভাগবত আদি যা সব সিদ্ধান্ত কথা সেটু সে প্রাপ্ত হবে। সে তার সতীত্বের উপর আধারিত হবে।
ସେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରପୁରୁଷ ଚିନ୍ତା ସେ ଆସିବ ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ଦେଖିବେ ବିବାହ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପାତ୍ରସ୍ଥି କରିବେ, ବିବାହ ଦେବେ। ସେ ପାତ୍ର କେମିତି? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବ। ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ସହିତ ନିଜ ଝିଅକୁ ଯେତେ ବିବାହ ଦେବେ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେହି ଭଗବତ ଭକ୍ତ ପତିଦେବଙ୍କୁ ଯେ ସେବା କରିବେ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। କାହିଁକି? ପତିଦେବ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଯୁକ୍ତ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏ ଭାଗବତମ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ମନୁ ମହାରାଜ, ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁ, ଆଦି ମନୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର 3ଟି କନ୍ୟା, 2ଟି ପୁତ୍ର, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଉତ୍ତାନପାଦ, ଆଉ 3ଟି କନ୍ୟା କେଉଁମାନେ? ଆକୁତି, ଦେବହୂତି, ପ୍ରସୂତି। ଆମେ ଦେବହୂତିଙ୍କର କଥା କହୁଛେ। ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁ ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତୁମେ କିପରି ପତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କନ୍ୟା କିପରି ସତୀ ପତିବ୍ରତା ଶୁଦ୍ଧମତୀ। ସେ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ, ବାପା ମୁଁ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଏକ ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ପିତାର ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବି। ସେଟା ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁ ଦେଖିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଦମ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର କର୍ଦମ। ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ରତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବେ। ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରାଯାଏ। ତପସ୍ୟା ତ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କରିଥିଲେ ନା କଣ? 36,000 ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଦେହର ରକ୍ତ ମାଂସ ଉଇ ପୋକ ସବୁ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ ନା କଣ? ଏତେ ଘୋର ତପସ୍ୟା। ସେଇପରି ତପସ୍ୟା କେହି ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିନଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବି କେହି କରିପାରିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ତପସ୍ୟା କରି ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା, এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି, ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରାଧିତ ଯଦି ହରି তপসা তত্ত্ব কি? নারাধিত যদি হরি তপসা তত্ত্ব কি? অন্তর বহির যদি হরি তপসা তত্ত্ব কি? নান্তর বহির যদি হরি তপসা তত্ত্ব কি? কেতে সুন্দর ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସଂସିଦ୍ଧି ହରିତୋଷଣା, ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଆରାଧିତ ଯଦି ହରି, ଯଦି ଆରାଧିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଗଲା, ତପସ୍ୟା କରି ଲାଭଟା କ'ଣ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ହରିଣ କରିବେ ବୋଲି ଏଇଭଳି ତପସ୍ୟା କରି ଲାଭଟା କ'ଣ? ଆଉ ହରିଙ୍କୁ ଯଦି ଆରାଧନା ନ କରାଗଲା, ତାହେଲେ ତପସ୍ୟା କରି ଲାଭଟା କ'ଣ? ହିରଣ୍ୟ କଶିବୁ ହରିଙ୍କୁ ଆରାଧନା ନ କରି ସେ ତପସ୍ୟା କରି, ଏ ତପସ୍ୟା କରି ଲାଭଟା କ'ଣ? ଅନ୍ତର ବହିର୍ ଯଦି ହରି, କେହି ଯଦି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ତପସ୍ୟା କରି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆଉ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଯଦି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ନ ହେଲା, ତ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଲାଭଟା କ'ଣ? କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି? କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ସାଧନ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ। ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କଲୁ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁ କାମ। এই কাম হচ্ছে সব পাপ কর্ম। এই পাপ কর্ম যোগুଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଚାଲୁ, ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁ। ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଚାଲୁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିବ ନା। ଏହିପରି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ କାମ କରୁ 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 ତାପରେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଆସି କଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଥିଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? এই ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ, এই କଥା କୁହାଯାଉଛି। এই ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଏଥିଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ତାପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଯଥା ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ,
ସେତେବେଳେ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ଚାଲିବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା। ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବେଦନା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟରେ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା। କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯାହା କଥା କହି ଯାହାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କଥା ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ କଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଗଲା। କଥା ବୁଝିଗଲା? ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁର ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା। ହଁ କହି ଶୁଣ, ଯୋଉଠି ବସେ ଶୁଣ, ତାর বদলটা শুনে আসে, মূলা জিনিসটা শুনে তো এইপরি ନାଇଁ ଫୁଲମାଳ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛି ଆଉ ଫୁଲମାଳ କଥା ଶୁଣ, କଥା ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦ ଆସ, ଭଗବାନ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ତପସ୍ୟା ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ କଠୋର ବୈରାଗ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଇନକମ୍ 20 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଲୋକ ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କେମିତି ଦେଖିନା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମାନେ କେତେ ହଜାର, 20 ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଇନକମ୍। ତା ମଧ୍ୟରୁ 12 ଲକ୍ଷ ନବାବକୁ ଦେଉଛି, 8 ଲକ୍ଷ ନିଜ ପକେଟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ଜମିଦାର, କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ଏସବୁ ମନୋବତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେମିତି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି? ଏ ନୀଳାଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଚରଣାଶ୍ରୟ ରହୁଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଅପ୍ସରାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟା। সেই সব মনোবত পরিত্যাগ করে পলে আসছেন ওই নୀଳାଚଳ। ଆଜି କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡାମାନେ ଏଇସବୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ 3-4 ଦିନ ହେଇଯିବ, ଛଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଆଉ କେହି ତା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମନେ ଯେ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି ସେଠି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗାବି ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତିନି। ସେଇଠୁ ତା ଉଠେଇକିରି ଆଣି ପାଣିରେ ଧୋଇକିରି ତା ଭିତରେ ଟାଣ ଅଂଶ ଯାଇଛି, ଉପର ସରି ଯାଇଛି, ପାଣିରେ ଧୋଇକିରି କରିଦେବେ, ସଫା କରିଦେବେ, ଭିତରେ ଯେ ଟାଣର ଅଂଶ ତାହାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକିରି ଖାଇ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ହଜମ କରି କିପରି ବୈରାଗ୍ୟ ଦେବେ। ବିଶାଳ ଜମିଦାର ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନା କ'ଣ? ଏହିପରି ବିଶାଳ ଜମିଦାର କିପରି ବୈରାଗ୍ୟ। ୟାର ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ତାଙ୍କର ହାତରେ କଢ଼େଇକିରି ଛଡ଼େଇକିରି ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁର ଭକ୍ତ ଯତ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ତାହା ଦେଖି ତୁଷ୍ଟ ହନ୍ ଗୌର ଭଗବାନ। এই ମହାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରାଯାଏ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ବିତାଉଛି। ଏ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଜୀବନ, ତପସ୍ୟାମୟ ଜୀବନ। এইটারে কর্দমমূলক তপস্যা দেখি ভগবানকে এতে আনন্দ বর্ধিত ହେଲା, যেহেতু আনন্দ অশ্রু নির্গত। ସେଇଥିରୁ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି ଗୁଜରାଟରେ, ମେହସାନା ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଇଏ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କର ତପସ୍ୟାସ୍ଥଳୀ। ସେଇ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ରହିଛି। ଆମର ତ ଏଇଠି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖେ, ଶିବଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଲାଗି। ये बड़ बिंदु सरोवर से हूँ भगवान आनंद आश्रय जाते छोट सरोवर। तपस्या कत कह देखते यही कर्दम मुनि गृहस्थ जीवन बिताई सी तार कौन घर दुआर किसी नाला, गछ मूल्य बस यहीपरि भगवान भजन करते। आओ समग्र ब्रह्मांडर जो मनु महाराज, ସ୍ୱୟଂ ମନୁ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛି। ମନୁ ତ ମାନସ ମାନବ,
ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ମନୁ ଶତରୂପା ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଏସବୁ କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗନ୍ଧର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ସବୁ ଏସବୁ କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ସ୍ୱୟଂ ମନୁ ଶତରୂପା ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି ଆଚରଣ କରିବେ, ପୁରୁଷ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି ଆଚରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନୁ ମହାରାଜ ସେ ମନୁ ସଂହିତା ଏ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ 20ଟି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। କ'ଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହିସାବରେ ଏଠାରେ ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ଇଏ 20ଟି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଏ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିମାନଙ୍କର ଫଳ। ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଇଏ ଗୀତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 20ଟି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏ 20ଟି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି କିଏ ନା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମନୁ ମହାରାଜ ମାନବ ଜାତି ମାନଙ୍କର। ଏଇ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତ ଉପନିଷଦ, ଯାହାକି ଗୀତ ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଉପନିଷଦ ଗୀତ ଇଆ ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏଠି କୁହାଯାଏ ମନୁ ମହାରାଜ ଏଥିଲାଗି ଦେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ଭିତରେ କିପରି ଆଚରଣ ହେବା ଉଚିତ, ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାର କିପରି ଆଚରଣ ହେବା ଉଚିତ, ଏ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସବୁ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଯିବ କ'ଣ, ଏଇପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତକୁ ପତି ରୂପେ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ପତିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର କଥା ବୁଝିପାରିଲ? କେବଳ ପତି ଦେବଙ୍କ ସେବା ଯଦି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଧର୍ମ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନ ଭଜନ କିଛି ନାହିଁ, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବନେ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସେହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତକୁ ପତି ରୂପେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। ସେହିପରି ପତିଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ରତ ହେବେ ତାର ଜୀବନ। ଏଇଠାରେ କର୍ଦୟୀ ଦେବହୂତି ସିଏ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କର କନ୍ୟା। ସେ ବିବାହ ହେଲା ତାଙ୍କ କାହା ସହିତ, କର୍ଦମୁନି ଗଛ ମୂଳରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ମନୁ ପତ୍ନୀ ଶତରୂପା ବିମାନରେ ଆରୋହଣରେ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କେଉଁଠାକୁ, ଏଇ କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ସେଇ ଯେଉଁ ମେସିନା ଯେଉଁଟା ଗୁଜରାଟରେ ଯେଟା ରହିଛି କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାନ, ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ମନୁ ଶତରୂପା ଏଇ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଜୀବନ ଗୃହସ୍ଥ ଯେତିକି ରହିବା ଦରକାର ସେତିକି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ମାନେ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏହିପରି ବିବାହ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱୟଂ ମନୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବତୀଙ୍କ କର୍ଦମୁନି ହାତ ଅର୍ପଣ ବିବାହ ହେଇଗଲା। ବିବାହ ହେବା ପରେ ତପସ୍ୟା ବସିଲା କିଏ, କର୍ଦମୁନି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏକୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କର, କୌଣସି ରାଜା ଫଜା ନୁହେଁ, ସମ୍ରାଟ ମନୁ ମହାରାଜ, ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେଇ ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବସି ତା ବିବିଧ ପରେ ସେବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଧ୍ୟାନରେ ବସି କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେ ବିବାହ ହେଇଛି ଏ କଥା ବି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ନିମନ୍ତେ କିପରି ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ ଏକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ କନ୍ୟା
ଦେହ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ପତିଦେବଙ୍କ ସେବାରେ ସର୍ବଦା ଅବସ୍ଥାନ ପାଖରେ ବସେ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ଏକ ନାରୀ। ଇଏ ତ କୌଣସି ଦେହର ଯତ୍ନ ନାହିଁ, ମାନେ କେଶରେ ଜଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେହ କ୍ଷୀଣକା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ରାଜକନ୍ୟା ନାହିଁ, ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ଶୁଖି ଶୁଖି ପୁରା ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ କଥା ଶୁଣ, ଇଆଡ଼େ ସେ ଅନେଇବା ନାହିଁ, ଶୁଣ ଯେ ପଚାର ତୁମେ କିଏ? ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ହଁ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ କିପରି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ସେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ଇଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଏଇପରି ମତ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଇଏ ସେଟା ଚିନ୍ତା, ଇଏ ତ ସମ୍ରାଟଙ୍କର କନ୍ୟା, ତ ମୋର ପତ୍ନୀ, ମୁଁ ୟା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଯୋଗୁଁ କେତେ ମାନେ ଇଏ କରିছে, ହଁ ଅଚତ୍ନ ନେଇଛି ମୋର ଯୋଗୁଁ କେତେ ଘରିକ ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ରାଟଙ୍କ କନ୍ୟା, ମୁଁ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧମୁନି ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏଇପରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ବିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ମନ୍ତ୍ରଚାରୀ ବିମାନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗମନ କରିବ, କୌଣସି ଏସବୁ ଇଏ ନାହିଁ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫ୍ରାଇଭିଂ ଏସବୁ କରିବାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ପେଟ୍ରୋଲ ଫେଟ୍ରୋଲ ଏସବୁ ପକାଇବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବିମାନ କେତେବେଳେ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସେତିକି ପରିମାଣ ସେ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଉପବନ ଆଦି ସରୋବର ଆଦି ସବୁ ପ୍ରକାର। ସେଇ ବିମାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସରୋବର। କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ তুমি এই সরোবরে ডুব দিও। যেতরে সে সরোবরকে যাই ডুব দেলে, কথা বুঝতে পারলেন? কথাটা ধ্যান জানতে হবে। কি আসে যাও এই পিলা এই পার্টি করবে না, হ্যাঁ বলে তুমি সরোবরে ডুব দিও। আর ডুব দেবার সাথে সাথে সে দিব্য সুন্দরী হয়ে গেল। পূর্বে যেমিতি রাজকন্যা ছিল তাঠু আହୁରି সুন্দরী হয়ে গেল। হ্যাঁ হাজারো দাসী আসি সেবা করছেন। কেউটি সেইଥିରେ উৎপত্তি হয়েছে অদ্ভুত। এইপরি দেবহূতি দিব্য সুন্দরী রূপ প্রাপ্ত হয়ে গেল। হ্যাঁ দিব্য সুন্দরী রূপ যেটা প্রাপ্ত হলে সেତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବାସନା ଜାତ ହେଲା, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେ ଭାବ ଜାତ ଭାବ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ନିଜକୁ 9 ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରି ପତିଙ୍କର କାମ ଭାବ ଇଏ କଲେ, ତୃପ୍ତ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 9ଟି କନ୍ୟା ଜାତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 9ଟି କନ୍ୟା। আর এই সব কন্যা কোনো সাধারণ কন্যা নয়, সমস্তে যৌবন সম্পন্ন হয়ে গেল। আর এক এক কন্যাকে এক এক ঋষিଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଏକ କନ୍ୟା, ଆଉ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଏକ କନ୍ୟା, ଏଇପରି ଯେ ଧ୍ରୁବ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଏକ କନ୍ୟା, ଏଇପରି 9 କନ୍ୟା 9 ଋଷି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇପରି ସବୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁତ୍ର ଏକ ପୁତ୍ର କାହା ପଛରେ ରହିବ। ଯେମିତି କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ଶେଷ ଏ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ ରୂପେ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେତେ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଭଗବାନ ନିଜ ପୁତ୍ର କପିଲ ତାଙ୍କର ପାଖ ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ବିରତ୍ନାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା। ତ ଭଗବାନ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ପୁଣି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରି ସେଇ ଭଗବତ ଧାମ, ସେଇ କପିଲ ମୁନିଙ୍କର ଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସେଟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବୈଦିକ କଲଚର। ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି
ଏ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପରମ ସିଦ୍ଧି। ସେଇ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଲଭ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଟିକେ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେ ଯେତେ ମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ନୃଶଂସ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଟିକେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାନ ଭକ୍ତ ହେବେ। ଯେ ନାରଦ ମୁନିକି ଟିକେ ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ନୃଶଂସ ବ୍ୟାଧ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ହରିଦାସଙ୍କ ବୋଲି ଏକ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ପତିତା ବେଶ୍ୟା ମହାଭାଗବତ ଭଗବାନ ମହାନ ଭକ୍ତ। ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ସବୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜଘନ୍ୟ କେତେ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କର୍ମ ସବୁ ଲିପ୍ତ। ଜନ୍ମରୁ ଇଏ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ, ଆମିଷ ଆହାର, ମାଦକ ସେବନ, କେତେ ଜଘନ୍ୟ ପାପ। 4 ପ୍ରକାର ଇଏ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମିଷ ଆହାର କରିବା, ଆଉ ଇଏ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଜୁଆ ଖେଳ, 4 ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଗଠିତ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଟିକେ ସଙ୍ଗେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସବୁ ପରିହାର କରି ପ୍ରଭୁପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରି ମାନେ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁରୁ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି? ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏଇପରି ତେଣୁ ନାମରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେ ଶୁଭ କର୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଶୁଭ କର୍ମର ଶକ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ନାମକାରୀ ବହୁତ ନିଜ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ନାମରେ ସେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଅନାଚାର ମୁକ୍ତ ହେଇ ଯଦି କରିବା, এই নাম আমাকে ভবসাগর উদ্ধার করে ভগবানଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଆମେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଆଶ୍ରମ କଥା କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ହୃଦୟରୁ, ଗୃହସ୍ଥ ଜଗନ ଦେଶରୁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବକ୍ଷ ଦେଶରୁ, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିର ଦେଶରୁ। ତ 4 ବର୍ଣ୍ଣ 4 ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ। କାହିଁକି ନା ମୁଖର ଉପରେ ରହିଛି ଶିର, ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶିର ଦେଶ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି 4 ବର୍ଣ୍ଣ 4 ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? এইপরি বর্ণাশ্রম ধর্ম গঠিত হয়েছে। সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম মধ্যରୁ আজ যে বিবাহ কার্য ব্যাপারে এখানে যে আয়োজন করেছেন, অর্থাৎ 2টি আত্মা একত্রিত হয়েছেন সমন্বয় ভাবে ভগবানকে ভক্তি করিয়া। আর সে ভক্তিটা অন্য কিছু নিয়ে কেবল আমিষ আহার ছাড়ি, মাদক দ্রব্য সেবন ছাড়ি ভগবানଙ୍କ নাম পাঠରେ উচ্চারণ କରିବା। তো সমস্ত মশাই তো টিকে নাম করন্তু। ହେଇଯାଉଛି হরে কৃষ্ণ 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 Rama
युग युग धर्म नाम संकीर्तन की नाम संकीर्तन और जनक सचिनंदन गौधरी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु शिव प्रभुपाद की जय प्रदीप पावन गुरुदेव की जय शंकर भक्त वृंद की दाई गौर प्रमानंदे। बर्तमान अपन मैंने क्लास शुणिले एत समय धरी हाँ बर्तमान आज विवाह सूत्र रे पात्र पात्री को एका साथी गृहस्थ जीवन बंधन करने चाहते से बंधन मुक्त होवार एकमात्र उपाय होची उभय हाथ में जपमाला धरीदेवे भगवान का नाम जप हाँ कत बुझे हाँ आज से भक्त हे से केन्द्र कर सन्तान संतति आसवे से भगवत भक्ति शिक्षा देवे से भगवत भक्ति कर जन्मति चक्र द्वारा भगवान के पाद को हाँ हाँ ये कह जाऊँगी भक्ति भक्ति करने कह जाए जीवन उद्देश्य को भक्ति करवा अच्छा भक्ति आमको दृढ़ करने को हेले साधु संग करना भक्ति लुज होगी असत्संग यदि हम ताहले से भक्ति आ भक्ति रही भक्ति शक्ति ह्रास पाइबे भक्ति शक्ति वृद्धि पाइबे केतेबेले जिते साधु संग मान साधु को मुखरी जिते भगवान का कथा श्रवण कथा बुझे ना साधु संग दूर रहा मान भक्ति शक्ति ह्रास पाइबे कथा बुझे ना से जप नाम मात्र हाथ में माला रहा दुनियार कथा सत चलो हाँ से सेमती नहीं ना भक्तिमय जीवन यापन जित एकांतिकता सहकार भक्ति करेंगे से शुद्धता अर्जन करें तेणु प्रतिदिन यहीपरि रुटीन करी गीतार गोटे श्लोक तार प्रभुपाद प्रति श्लोकर शब्द अनुवाद देते शब्दर अर्थ बुझापी कोई ताकि एकत्रित कर अनुवाद कर श्लोकर अर्थटा कौन कि से श्लोकर को कौन भावटा रही से भावार्थ क्या गीता तो अच्छी हाँ ना नहीं हाँ मुंड ठीक हेलो नहीं हाँ अच्छी बाहर गीता ना हमारे गीता प्रभुपाद गीता हाँ प्रभुपाद गीता कही हाँ प्रभुपाद दशम स्कंद भागवत कथा आकार अनुवाद कर देते परम पुरुष श्रीकृष्ण विष्णु का लीला कथा ये बही अच्छी हाँ देखो तो कृष्ण भाईटा ये भगवान कर वृंदावन लीला मथुरा लीला द्वारिका लीला अच्छी ये कौन कर पूजा कर पढ़ुं हाँ पढ़े हाँ पूजा करने पूजा कर एटा हूँ गौन मेन हूँ पढ़ा हाँ माताजी पढ़ी पार्टी ठीक अच्छे आमर से मु तीन टा बही कर बही रखी ना ये तीन टा रखी दिंतु जो मान पाखे ना गीता रखिए गीता जो मैंने गीता ना गीता रखिए परम पुरुष श्रीकृष्ण ना ये बही रखिए आदि ये सब थी ये बही न थी ये मु तीन टा बही अनुवाद कर अंग्रेजी ओडिया हूँ वैदिक धर्म एंड गृहस्थ आश्रम अनुवाद कर ओडिया ना दे सुखी गृहस्थ जीवन पुरुषर बहुत पत्र ये हूँ मथुरा मीट्स वृंदावन कथा बुझे मथुरा मीट्स वृंदावन अंग्रेजी ओडिया अनुवाद तो ब्रजमाधुरी ना दे और ये द एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन अंग्रेजी में ओडिया अनुवाद कर ना दे प्रेम पुरुषोत्तम श्री भगवान ये सेट रखु हाँ ये सेट सेंड कर दे आज कथा बुझी पारे कि समस्ते हाँ प्रश्न कहीं किसी अच्छी कि
ହଁ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? କଥା ଶୁଣିକି ଯାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ହଁ ମାତାଜୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହଁ କ'ଣ ବସ ବସ ଏଇ ବସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ସବୁ ଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଠି ତ ସବୁ ଶାଶ୍ୱତ ସବୁ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ହଁ। ହଁ ଚିତ୍ ଜଗତରେ। ହଁ। ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସ କଲେ କେମିତି, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ପତନ ହେଲେ କେମିତି? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟପିକ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍, ଟିକେ ଧୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେହ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ବଳରାମ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଭୁଜ যে শঙ্কর্ষণ, সেই শঙ্কর্ষণের বিস্তার হচ্ছেন নারায়ণ। নারায়ণ জনন অনন্ত কোটি নারায়ণ। যত সংখ্যক বৈকুণ্ঠ, প্রত্যেক বৈকুণ্ঠের জনে জনে বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ। হ্যাঁ কথা বুঝতে পারলো? সেই বৈকুণ্ঠের বাউন্ডারি হিসাবে দ্বিতীয় চতুর্ভুজ। তো দ্বিতীয় চতুর্ভুজ সংখ্যা সেই করি অনন্ত। হ্যাঁ তো সেই চতুর্ভুজ সে বি চারিজন এই একা নাম বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। কথা বুঝতে পারলে? প্রথম চতুর্ভুজ যে চারিজন নাম, সেই নাম অনুসারে ইয়ে মানে করো সেই নাম। তা দ্বিতীয় চতুর্ভুজ যে শঙ্কর্ষণ, সেই শঙ্কর্ষণকে কুহযাଉଛି মহাশঙ্কর্ষণ। কথা বুঝতে পারলে? মহাশঙ্কর্ষণଙ୍କର ବହୁତ ସବୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି। সেই তটস্থ শক্তির জীবମାନେ উদ্ভূত হয়েছিলেন। এই প্রথম জীবর উৎপত্তি। এই জীব দুই প্রকার, মুক্ত জীব আর বদ্ধ জীব। এই তুমি এটা চালুছি? ଚାଲିଛି। ହଁ ଚାଲିବ। এই হিসাবে মুক্ত জীব, বদ্ধ জীব এଠାରେ বিচার হয়েছে। দেখন্তু বৈকুণ্ঠ বাউন্ডারি, বৈকুণ্ঠ ভিতরে নেই, হ্যাঁ ভগবত ধাম ভিতরে নেই। এଠାରେ জীবর জীবর বাসনা হয়েছে ভগবানকে সেবারে। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଭଗବତ ଧାମରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ବଦ୍ଧ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ହଁ ଏହା ହେଉଛି, ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3/4 ଭାଗ, 4 ଭାଗ 3 ଭାଗ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ତାମାନେ ଭଗବତ ଧାମରେ 3 ଭାଗ ଜୀବ ସବ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। আর 4 ভাগের 1 ভাগ 1/4 ভগবানকে সেবা বিমুখ হয়েছেন। সেবা করিয়া পাই চাহিলেন, সেবা বিমুখ হওয়া যোগুଁ সেইମାନେ বদ্ধ দশা প্রাপ্ত। কথা বুঝিপারলে? দেখুন ভগবত ধামের পতিত হউনাহান্তি, হ্যাঁ বৈকুণ্ঠর বাউন্ডারি হিসাবে সেইটুকু মহাশঙ্কর্ষণ। কিন্তু মহাশঙ্কর্ষণ ইয়ে বদ্ধ জীবମାନଙ୍କୁ ভোগ বাসনা চরিতার্ଥ କରିବା ପାଇଁ কোন কলে নিজକୁ বিস্তার করলে। কথা বুঝতে পারছেন? তো নিজকে বিস্তার করে মহাবিষ্ণু রূপে, কারণদক্ষাই বিষ্ণু। হ্যাঁ কারণ সমুদ্রের উপর শায়িত হেলে। কারণ সমুদ্রের উপর শায়িত হওয়া যোগুଁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାଧିପତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହିପରି କାରଣଦକ୍ଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଇକ୍ଷଣ କଲେ, ଏ ଇକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶିବଜୀ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ ମାୟା ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେ ଇକ୍ଷଣ କଲେ, ସେ ଇକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିଟା ହେଉଛି ଶିବଜୀ। ଶିବଜୀ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଳିତ ହେଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠାରେ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଏ ହେଉଛି ମାତୃଚିହ୍ନ ପିତୃଚିହ୍ନ ସମନ୍ୱିତ। ହଁ এইটুকু যেত জীব উদ্ভূত হচ্ছে, বদ্ধ জীব। তাহলে কারণদক্ষাই বিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি যে ইক্ষণ করলে, তাই প্রকৃতি গর্ভের সে কোন কলে এই যে জীবরূপী বীর্য মহাশঙ্কর্ষণ যে সমস্ত বদ্ধ জীব, এই কারণদক্ষাই বিষ্ণু বিস্তার করে তাদের দেহের সঞ্চারিত করতে হবে। কথা গেল? আর কারণদক্ষাই বিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এই জীবরূপী বীর্য প্রকৃতি গর্ভে
স্থানান্তরিত হয়ে গেল। কথা বুঝতে পারলে? বড় ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট ম্যাটার। হ্যাঁ, তেমনি সেইটুকু যেতে সব ভৌতিক দেহধারী আমি জীব উদ্ভূত হচ্ছে, ইয়ার পিতা মাতা হচ্ছে শিবজি পার্বতী। তেমনি ভৌতিক জগতে আমার এই জড় দেহ পাই আমার পিতা মাতাকে শিব পার্বতী। শিব হচ্ছেন পিতা, পার্বতী হচ্ছেন মাতা। কিন্তু আত্মস্বরূপে আমি ভগবানଙ୍କର মানে সচ্চিদানন্দ মমে বাংশ জীব লোক জীবভূত সনাতন ভগবান কৃষ্ণ গীতার এই কথা বলে। তো ইয়ে মানে ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ରିଏଟର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ଏହିପରି ଭୌତିକ ଦେହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଦେହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ଜଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ। ହଁ, ଭୌତିକ ଦେହ ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତ ମହାସଙ୍କର୍ଷଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? এই হিসাবে আমি সব বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়েছে। আমি সমস্তে 1/4 জীব, 4 ভাগের 1 ভাগ বদ্ধ জীব, 4 ভাগ 3 ভাগ মুক্ত জীব। আমি বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়ে আমি অনন্ত দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছি। আসি আমি ভোগ করিয়া ପାଇଁ আসিছে, কিন্তু আমি ভোগ করছে আমি কেউ প্রকার ভোগ করছে। হ্যাঁ, কেউ প্রকার ভোগ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি আমি কেউ দুঃখই ভোগ করেছে। এখানে আসি সুখ ভোগ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। সুখ ভোগ କରିବା ପାଇଁ আসি আমি কেবল ওই দুঃখই ভোগ করেছি। কথা বুঝিপারলে? তেমনি আমার দুঃখ দেখি সেই ভগবান বারংবার অবতার রূপে আসছেন। ইয়ে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিয়া ପାଇଁ মায়া মুগ্ধ জীবর ନାହିଁ কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান জীবর কৃপা করিলে বেদ পুরাণ। হ্যাঁ, ଏହାଠାରୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା। ହଁ, ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ହଁ, ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତିର ଉପାୟ ବି ରହିଛି। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଭ କରିବେ? କେଉଁଠୁ? କାହାଠାରୁ? ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ପୁରାଣ। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ବେଦ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମର ରତ ହେବା ନାହିଁ। କେମିତି ଆମେ ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା ସେହିପରି ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଭଗବତ ଭକ୍ତି। ହଁ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ପୁଣି ସେଇ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ভগবান আনন্দময় পুরুষ, আনন্দময় পুরুষ সহিত আমি যুক্ত যদি হয়েযা তাহলে আমার ইহা হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতা। হ্যাঁ, আর সেই স্বাধীনতার জন্য আমি চির আনন্দময় নিত্য আনন্দময় হয়ে যাব, আর আমাদের দুঃখ রয়ে যাবে। কিন্তু বৈষ্ণব ভিতরে কোন কাজ যাচ্ছে? জীব কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই। হ্যাঁ, আমার দুঃখ সেতবে চালিযিব আমি যেতবে আমি চিন্তা করি আমি সমস্ত হচ্ছে কৃষ্ণଙ୍କର নিত্য দাস। এই দাসত্ব ন মানিবার যোগ্য আমি দুঃখ করছি। মায়ার দাস হয়ে মায়ার রথ খাওছে, কিন্তু এটার আমি দুঃখ। হ্যাঁ, এই জ্ঞান কেତେବେଳେ হব? যেତେବେଳେ সাধু সঙ্গ না হচ্ছে সে পর্যন্ত দিব্য জ্ঞান আমি প্রাপ্ত হয়ে পারি। তেমন মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে যদি সাধু সঙ্গ না হলা তাহলে সে এই ভগবত ভক্তি করি পারিব না। তেমনি শাস্ত্র কয় আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে আর সব মরে অকাল। ভগবানଙ୍କର এক শুদ্ধ ভক্ত প্রতিনিধি ତାଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଆମର କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତାହାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନା, ନିଜର କରିନା। हाँ, भगवान के प्रतिनिधि गुरु आचार्य एवं चरण से न कर आश्रय न नेवा ताहले से अकारण के जन्म चक्र बुझे। केते बढ़िया कथा कहा आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही तो ताकू भगवान केवल त्याग कर आज सब मरे आज जिते सब अच्छे सब अकारण जन्म मृत्यु चक्र क्लियर हो गल कथा। हाँ, और कार्य की प्रश्न आज
আচ্ছা, এখানে আমার নাম্বারটা দিয়ে দেওয়া यहाँ तो फोटो उठाए हुए अपन धरम हाँ सब फोटो उठाए ये धरम सब फोटो उठाए बसंत से बसंत ये बसंत है বই ধরো না বই ধরো না बसंत